बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 4 फरवरी पाकिस्तान दे विच बुध दी दोपहर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां भैणां ते भरावां मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां। सब तो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डिफैक्टो मार्शाला डे 67। हुण चलदे अज दीयां गूढ़ियां संघणियां ते निग्गियां खबरां वाले पासे। अज की सब तो पहली खबर जी है वो तुहानू हैरान भी कर देगी, परेशान भी कर देगी, तो तुहानू समझ भी सारी आ जाएगी कि इस मुल्क च चलन की दिया। खबर सुनो ज़रा। पंजाब दियां जेलों में 3873 3873 कैदी ऐसे ने जिहड़े जेल दे विच एक्टिवली मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने मनशियात उत्थे मिल भी रही है। ड्रग्स जिहड़ियां ने उन्होंने उत्थे मिल रही ने और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, है ना गल। हुण अगे महकमा जेल खानाजात ने पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के उत्ते ये रिपोर्ट जमा करवाई है और उन्होंने ये डाटा सारा कुलैक्ट किया है। अच्छा, ये इंटरस्टिंग गल ये हुई है कि 6293 कैदियों के टेस्ट मनफी आए ने। 2025 च पंजाब दीयां जेलों च 10,166 मनशियात के टेस्ट किए गए सन। अच्छा, ये ਜਿਹੜੇ 10,000 सिर्फ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਬਲੌਕ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ इन्हां दा ब्लॉक ही अलग बना दिओ, इन्हां नूं अलग जगह के उत्ते ट्रांसफर कर दिओ। अच्छा जी, जबरदस्त हो गया काम। हुण मैनूं ये लगता है कि ये कहणगे तो इसलिए कि जी इन्हां कैदियों नूं असीं अलग कीता है ताकि दूसरे कैदी जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते कोई असर ना पवे, लेकिन असल दे विच ते मेरा ख्याल जेल खानाजात ने अपना काम आसान कर लिया है। ये कैदी अलग होणगे तो उत्थे फिर घोटा सीधा ही चलेगा, मतलब कि उत्ते नशे की जिहड़ी फरावानी होएगी वो आम होएगी तो खुल खिला के होएगी। मतलब उन्होंने कहा भी कोई गलबात अगे पिछे ना रह जाए। दूसरा मैं तुहानूं हुणे दस दिना, इंटरस्टिंग जी गल होएगी आने वाले वक्त वो ये होएगी कि जिहड़े कैदी इस ब्लॉक च नहीं होणगे नशाइयां वाले च या मनशियात दे इस्तेमाल करने वालियां च, वो पैसे दे के अपनी ट्रांसफर इत्थे करवाया करनगे तो इस ब्लॉक दे विच फिर पता और मंथली लग्या करेगी। अफसर जिहड़ा है उन्होंने भारी पैसा लैके उत्थे लाया जाएगा क्योंकि पता होएगा कि इत्थे इन्ना बंदा इन्ने गाहक ने मनशियात दे। ये तो तुसीं देखो ना कि मार्केट ही सैचूरेट करके रख दी। ये मार्केटिंग दे विच इहनूं कहंदे ने न्यू मार्केट डिवेलपमेंट। उन्होंने मार्केट ही नवीं डिवेलप कर दी, एक नवा उन्होंने जिहड़ा उहदा सब सैगमेंट बना के पासे ते कर दिता है। और उत्थे हुण जाहिर है अगर पहलां पता नहीं सी लोकां नूं कि जेल दे विच टोटल किन्ने बंदे मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, हुण तो पता लग गया। तो हुण जेल दे बाहर सौदे होणगे भी जनाब इत्थे 4000 बंदा है, इहनूं मनशियात देनी है, दसो सानूं किन्ना कट देओगे विचों। तो ये तो जेल खानाजात वालियां दा काम बिल्कुल और बाकियां दा काम बिल्कुल साफ कर दिता। ये तो हाई कोर्ट ने मौजां लवातियां ने उन्हां दियां, तो हुण सीधा सीधा काम चलेगा। बहरहाल हुण इस वेले पंजाब दीयां मुख्तलिफ जेलों के विच 70,739 जिहड़े ने वो कैदी ने। रोज़ाना औसतन 7,500 कैदी अदालतां पेश किए जाते हैं। तो अगों तुसीं आप ही हिसाब ला लो कि ये सारा प्रोसैस की चल रहा। अच्छा, अदालतां कैदी पेश किए जाते हैं, उन्हां दा कोई मकसद भी नहीं हुंदा। उन्होंने बकरियां तरह लिया के विचारियां नूं जानवरां तरह उन्हां गड्डियां दे विच बन के तो फिर उस बख्शी खानियां दे विच, हालांकि सारा काम ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन वो क्योंकि रिश्वत लैनी हुंदी है, पैसे बनाने हुंदे ने, इसलिए वो ऑनलाइन वाला काम चलन नहीं देंदे। अदालतां दे विच लिया के ही उन्होंने पेश किया जाता। हालांकि एक होर काम भी किया जा सकता है इहो जे कामां लई कि अदालती जेल दे एक दो जेलां ने शहर दे विच जिथे कैदी पेश करने ने, वो अदालती जेल के प्रैमिसिस के बाहर किते बना दे सरकार सामने या लागे, उत्थे जज साहब नूं जिहड़ा लिया के कैदी पेश कर देन। किन्ना सारा पैसा भी बचे, उन्हां कैदियां ते होण वाला जिहड़ा जुल्म है वो भी बचे। लेकिन पाकिस्तान दे विच जिथे जिहदा दा लगा है वो तुरिया जा रहा। अच्छा जी, कल असीं तुहानूं खबर दित्ती सी कसूर दे विच 3 साला बच्चा गटर दे विच डिग के वफात पा गया। अली नां सी बच्चे दा। हुण नवीं खबर लै लो, हुण मैन होल दे विच मतलब गटर दे खुले हुए ढक्कन दे विच मझ डिग के जिहड़ी है वो बेचारी रब नूं प्यारी हो गई है। इंसान ते की जानवर भी पाकिस्तान दे विच इस वेले इन्हां दा कीता होया भुगत रहे ने। सोचो किहो जिहा गटर होएगा जिहदे विच मझ डिग पई। हुण इन्हां ने हिसाब की लाउणा है, जिस तरह याद करो कि उत्थे सादिया बीबी एक हामला औरत अपनी 2 साला बच्ची दे नाल लाहौर दे विच गटर दे विच डिगी,
ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਪੀ ਬਿਲਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਨਾਂ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛਿੱਤਰ ਉਹਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੱਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਤੇ ਲਾ ਛੱਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਟਰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੱਝ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਖੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੁਲਿਸ ਖੜ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਸਤਸਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਵੋ, ਮੋਟਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਟੂ ਹੋਮ ਇਟ ਮੇ ਕੰਸਰਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ LEE 4271 ਟੋਯੋਟਾ ਕਰੋਲਾ XLI ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਡੱਕੋ ਨਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਥੈਂਕਸ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡੱਕੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਡੱਕ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਕੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀਲਾਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਨਾਬ LEE 4271 ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕੋ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਵੋ, ਬਲਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾ ਛੱਲਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਡੱਬਾ ਲਾ ਦਿਓ ਚੰਦੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੋਕੀ ਕੋਈ 5-10 ਰੁਪਈਏ ਪਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਸੀਤਰ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਨਾਬ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਗੱਲਾ ਲਾਓ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲਾ ਬੰਨੋ ਔਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਚੰਦਾ ਬਰਾਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪਵਾਈ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਖੈਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਕਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੇ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਬਣ ਰਹੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਗੱਲੇ ਛੱਲੇ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸੰਗ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਚਲੋ ਭੁੱਖ ਮਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਬਣਵਾਓ ਇੱਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਲਾਓ, ਉਹ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ LEE 4271, ਇਹ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਇਹਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੂਟਰ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਨਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਡੱਕ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਸ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ।
उन्होंने कोई एडी एडी गाल कढ़ी है और असी तुहानूं कोई नहीं सुणवाउणी। मैनूं पता तुहाडा दिल करना भी गिल साहब सुणा दिओ, लेकिन वो काम बहुता ही लम्मा है। उहदे च उन्होंने ना फैसल वाडा साहब नूं छड्डिया है, ना उन्होंने गवर्नर राज लाउण वालिआं नूं छड्डिया है, ना उन्होंने चौधरी नूं छड्डिया है, ना उन्होंने राणा सनाउल्ला नूं छड्डिया, ना मोहसिन नकवी नूं छड्डिया, ना अता तारड़ नूं छड्डिया। उन्हां मेरा मतलब फेंक रख दी हर शाही। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ काबू आया उन्होंने उन्होंने ऐसी ऐसी गाल कढ़ी है। मैं आना भी वो मेरा मतलब है कि बंदा बस सुनता शर्माउंदा ही है। माँ जी किते बहुत ही तपे सन, उन्हें पल्ले गल कोई नहीं छड्डी और नाल वजूहात भी दसियां ने भी मैं क्यों गालां दिंदी इन्होंने पाकिस्तान दे नाल कीता की। अगली खबर लै लो, पाकिस्तान की फौज इमरान खान नाल शदीद नफरत करती है। ये अगर तो असी गल कहीए ना तो गद्दार तो बागी करार दिता जाए सानू। ये आखण कि वेखो फौज के उत्ते इल्ज़ाम ला रहे हैं, फौज तो सियासत दे विच है नहीं, फौज का तो कोई सियासी कम नहीं, तो शहबाज गिल और इन्हों के साथी फौज के उत्ते इल्ज़ाम ला रहे हैं और इन्हों का मकसद फौज और आवाम के दरमियान एक खला पाउणा है। लेकिन ये असी नहीं कह रहे, ये ISPR का खास टाउट, ISI का खास टाउट मुनीब फारूक, जिन्होंने लोग गुस्से नाल MF भी कहिंदे ने, ये वो दसन डे। हुण अगर जरा जी भी किते को अकल होवे तो इहो जे बंदे नूं पटा पाउण, इहनूं डकण, इहनूं आखण भी तू फौज के अदारे नूं क्यों मुतनाज़े बना रहा है, क्यों मुल्क का सब तो वड्डा लीडर जिन्होंने लोगों ने 2/3 मेजोरिटी दी है, पर तेरी हिम्मत की पई है कि तू फौज के खिलाफ और फौज नूं उहदे खिलाफ ये गल्लां तू करन डया। अगर ये इस गल ते इहनूं डकिया हुंदा अज तो 6 महीने पहले जदों ये बोलना शुरू होया सी, मेरा मतलब है कि भाई साहब विग ला के बह जाते हैं जिथे इन्हों का दिल करता और बोलना शुरू हो जाते हैं। तो ये और अपनी विग समेत माजरत मैंने विग कहना पै रहा, कोई गल्लां जो इहो चवला मार रहे हैं। हुण मैं की करा, वो आंदे ने फौज नफरत करती है तो आंदे मेरा सबूत ये है कि फौज ने इमरान खान नाल जिहड़ी जदों बहुत सारे यूट्यूबर्स जिहड़े ने उन्होंने इस गल ते गुस्सा किया, लेकिन हकीकत ते शायद मैं सामने रख दिते ने। फौज ने खुद इमरान खान नूं ज़हनी मरीज़ करार दे दिता है। ये इस गल का सबूत है कि पाकिस्तान की फौज जिहड़ी है वो इमरान खान नाल नफरत करती है। हुण अगर फौज दे विच जिहड़े कोर कमांडर्स ने या दूजे ने अगर ध्यान नाल इह गल दे उत्ते फोकस करन, एक बंदा जिहदे कोल 80-85% वोट ने पाकिस्तान दे, ਉਹਦੇ बारे ये बंदा जिहड़े बंदे दे बारे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ पता है कि तुहाडे ISPR साहब ते ISI दे बिहाफ ते बंदा काम करता है, वो बंदा बार बार कह रहा और इसकी कोई मजम्मत नहीं कर रहा, ना ISPR डिस्टेंस कर रहा अपने आप को, ना कोई इहदी जिहड़ी है किसी किस्म की तरदीद कर रहा इहदे बयानां दी। मैनूं दसो कि ये फौज और आवाम के दरमियान दराड़ा पा रहा है या ये मेरा मतलब है बड़ी उत्थे कोई भर्ती कर रहा है। इस बंदे नूं डकना चाहिए, फौज के इमेज नूं खराब कर रहा है। असी ये नहीं आते भी इत्ते परचा दे दिओ या इनू चुक लो, लेकिन इनू एक फोन करो, इनू समझाओ। जे तुसी नहीं समझाओगे तो सानू इहदा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगों आवाम भी हुण ज़हनी मरीज़ ही कह रही है। इमरान खान ने भी तुहाडे आर्मी चीफ नूं कहा तो आवाम भी कहती है, और पहला उन्होंने कहा है तो बाद दे विच उन्होंने वापस कहा है। तो अगर ज़हनी मरीज़ कहण नाल नफरत का इजहार हुंदा तो फिर तो अल्लाह की सपुरद है जो कुछ आवाम कहण डई है। इसलिए सानू इहदा फर्क नहीं पैना, लेकिन इदारे दे उत्ते इहदा बड़ा फर्क पैण डिया। कोई थोड़ा जिहा होश करो तो इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ टाउट लागी रखे ने तुसी, लागी जिन्हां लाग लैना और लाग लैण दे चक्कर दे विच इन्हां ने उत्थों तक अपड़ जाना कि बाद दे विच ਇਹ हत्थां ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੂ ਪਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਰ ਬੰਨਦਾ ਤੇ ਰੱਸਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਬੰਨਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਕੂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਛਿੱਕੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੰਨੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੱਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਕੂ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਦਾ ਰੱਸਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਟੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਛਿੱਕੂ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰੱਸੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇਹਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੌਜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਮਲਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ। 12 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੁਤਹਰਕ ਨਹੀਂ। 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਲਟ ਦੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਅਗਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਠੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਠੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਸਾਈਅਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਫਰੌਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ 5-6 ਦਿਨ ਹੈ ਨੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਇਹਤਜਾਜ ਨੂੰ। ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖ।